मे नमदन्वयानाम् आद्यस्य कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिन् गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोग जगदाचार्यो कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्णं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्ण पादाब्जे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्रविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोमनं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु संकारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य यामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा रक्ताकिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमां शरणं प्रपद्ये कौस्कान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यशिष्यमूढैवल्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवदेवतये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषठकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் பெண்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் கை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சட்டுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையம் மெய்யாமையன் நிலையம் தக்க நிறையம் கடையாகி தொக்கியலும் ஓல்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்ஷோ நமஹ జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమాళ్వారు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమలి కాలక్షేపం వారి కటాక్షంతో చక్కగా ఎంతో శ్రద్ధాశక్తులతో కూడిన అభ్యాసంతో సాగుతోంది. ఒక్క నిమిషం ఉన్నా కూడా దీన్ని వ్యర్థం చేసుకోకూడదు, ఇంకో పాసురం చదువుకుందాం అనేటువంటి ఆర్తితో సాగుతున్నటువంటి గోష్ఠి ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. 7వ పదిలో 2వ దశకంలో మనం మొదటి పాసురం మధ్యలో ఉన్నాము. ఇది శ్రీరంగనాథుని యొక్క వైభవాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురంగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఏమయ్యా మా అమ్మాయిని ఏం చేయదలుచుకున్నావు అని ఆళ్వార్లు తాయిమార్ అవస్థలో రంగనాథుడికి వాళ్ళ అమ్మాయిని చూపించి అడిగేటువంటి
ఒక విచిత్రమైన సన్నివేశం, భావన ప్రకర్ష అంటారండి. అమ్మాయి ఎవరు, ఆళ్వార్లు ఎవరు అని. అమ్మాయి ఆయనే, తాయిమార్లు ఆయనే, ఆళ్వార్లు ఆయనే, అందరూ ఆయనే. ఆయన పెరుమాళ్ళని నిలదీసి అడగడంగా ఒక చక్కటి సన్నివేశాన్ని మనకి అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు ఇందులో. பங்குலும் பகலும் கண் துயில் அறியாள் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும் செங்கு செக்கரங்கள் என்ன கை கூப்பும் தாமரை கண் என்றே தளரும் எங்கனே தரிக்கேன் உன்னை விட்டு எண்ணம் இருநிலம் கைதுழாயிருக்கும் செங்கயல் பாய் நீர் திருவரங்கத்தாய் ఇవళ్ తిరత్ ఎన్ సైగిన్రాయే. చాలా అందంగా నిలదీయడం అంటారు దీన్ని. ఏమయ్యా మా అమ్మాయి పరిస్థితి చూడు, కంగులం పగలం కంటు ఇల్లరియాళ్, రాత్రింబవళ్ళు నిద్ర అనేటువంటిది ఎరగదు. అసలు నిద్ర అంటే ఏమిటో మా అమ్మాయికి తెలియట్లేదు. కన్ననీరు కైగళాలు ఇరైకుం, ఏదో చిత్రీకరణ లాగా ఒక సినిమా మన కళ్ళ ముందు కదులుతున్నట్టుగా ఆ కళ్ళకి వచ్చేటువంటి నీటిని అలా తుడుచుకొని అలాగ జల్లుతోంది, అలా జల్లుతోంది. శంగు చక్కరంగళ్ ఎందు కైకూపం, శంఖం చక్రం అంటుంది. ఆ తర్వాత మాట రాదు. కైకూపం, చేతులు జోడించి వాటికి అంజలి చేస్తుంది, నమస్కారం చేస్తోంది. తామరై కణ్యండ్రు తళரும், అబ్బా ఆ కళ్ళు చూడాలి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో అనుకుంటోంది. తర్వాత ఇంకా శిథిలమైపోయి మాట నోట రావడము లేదు. ఉన్నై విట్టు ఎంగనే దరికేనన్నం, నిన్ను విదిలి నేను ఎలా జీవించి ఉండగలను స్వామి. తిరునిలం కై తుడాయిరికం, ఆ విశాలమైనటువంటి భూమిని అలా స్పృశిస్తోంది అని ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా. తుజా అనే చోట తుజావి ఇరిక్కమని వ్యాఖ్యానంలో అందమైన మాట అన్నారు. అంటే అలా స్పృశించేసి అలా ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడనాడా 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 అని. శంకయల్పాయ్ నీరు తిరువరంగతాయ్, ఏమయ్యా నీకేమయ్యా హాయిగా ఉభయ కావేరి మధ్యలో శయనించి ఉన్నావు. కావేరి నిండా అందమైనటువంటి జలం, జల సమృద్ధి చేత మత్స్య సమృద్ధి, ఆ మత్స్యాలన్నీ కూడా చక్కగా ఎగిరి పట్టేటువంటి జలములు కలిగినటువంటి కావేరీ చేత చుట్టబడినటువంటి శ్రీరంగములో పవళించినటువంటి ఓ శ్రీరంగ సాయి, ఇవళ తిరత్తు ఎన్ సైగన్రాయి, ఈవిడ విషయంగా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అని. నిన్ను దూరం చేసుకుని ఈవిడ బ్రతకలేదు అయ్యా. అందువల్ల నీ దివ్య అవయవాలను కానీ దివ్య ఆయుధాలను కానీ స్మరించాలి అని ప్రయత్నం చేస్తోంది, కానీ శక్తి చాలక ఒక నమస్కారం పెట్టేస్తోంది. ఈవిడ నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని చెప్పుకుంటున్నాం మనము. ఇది అవతారిక అయింది. పాసుర వ్యాఖ్యానంలోకి వచ్చాము. 43వ పేజీ முதல் பாட்டு. ఈ 10లో ఈ దశకంలో మొదటి పాసురం. இப்பெராட்டி உடைய பேச்சுக்கும் நிலமன்றிக்கே இருக்கிற தசையே பெரிய பெருமாளுக்கு அறிவித்து இவள் திறத்து செய்தாருள நினைத்திருக்கிறது ఎన్నెంగిరాళ్. ఆళ్వార్లు, ఈ ఆళ్వారు నాయకిని తాయిమార్ అవస్థలో తమ అమ్మాయిని పేర్చుకు నిలమండ్రికే ఇలా ఉంది అని చెప్పడానికి మాటలకు అందనంత స్థితిలో ఉంది. అంటే ఎలా ఉందో చెప్పడానికి కూడా సాధ్యం కానంత విరహావస్థలో ఉంది. ఇలాంటి దశని పెరుమాళ్ళకి చూపించి ఇరిక్కర దశయ్యే పెరియ పెరుమాళ్ళకి అరివిత్తు. పెరియ పెరుమాళ్ళు అంటే శ్రీరంగనాథుడు, నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఆయనకి తెలియచేసి ఇవాళ తిరత్తు చేయరరుడ నేను తిరగదు, ఈవిడ విషయం నువ్వేం చెయ్యాలనుకుంటున్నావో అది కాస్త చెప్పవయ్యా అని అంటున్నారు అని అంటున్నారు. కంగులం పగలం కంటు ఇల్లరియాళ్ళే. ఈ పదాలు కనుక వచ్చేస్తాయి, అబ్బా రాత్రి మూడు నిద్ర లేదండి అనడానికి ఓహో ఇలా వాడాలా అని చిన్న చిన్న పరిచయాలు అవుతూ ఉంటాయి. తమిళం నేర్చుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు మన గోష్ఠిలో. వాళ్ళు చక్కటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు, మాకెవరికి రావట్లేదు కానీ వాళ్ళు చక్కగా ఆ భాషలో మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంతమంది. వాళ్ళ కోసం అనమాట. ఇవళை எப்போது கண்ணு இழப்பு இழப்பண்ணு இருக்கிறேன் விரகணுகளுக்கோடுகிற வியசனம்
மாத்து கைக்காக இரா பகல் என்ன ஒருவரம் புகட்டின இத்தனை இரே அதே వళుకార్యమాగిరదు ఇల్లై ఈవిడ ఎప్పుడూ నిద్ర లేకుండా ఉంది, సర్వకాలంలో నిద్ర లేకుండా ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎందువల్ల అంటే మామూలుగా నిద్ర లేదు అంటే చాలు కదా, రాత్రింబవళ్ళు నిద్ర లేదు అని అనడం ఎందుకండి అని అంటే, విరహిణులకి ఈ రాత్రి కాలం అనేటువంటిది చాలా బాధను కలిగించేటువంటి కాలం. ఆ రాత్రి కాస్త గడిచిపోతే తెల్లారి ఎలాగో అలాగా వ్యాపకాల్లో పడి బాధను మరిచిపోవచ్చు. ఇది లోకంలో తీరు. కానీ ఆళ్వార్ నాయకుకి రాత్రి ఏదో తెలియడం లేదు, పగలేదో తెలియడం లేదు. రాత్రింబవళ్ళకి తేడా లేదు. కంటి మీద కునుపు అనేటువంటిది రావడం లేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు అనమాట. రాత్రిயில் விஷயலாபத்தாலே போது போக்கவும் பகல் இந்திரியங்களானவை விஷயாந்தரங்களிலே கொடுப்புக்கும் மூட்டி அப்போதாயித்து இப்போதாயித்து ఎన్న కాలక్షేపత్తుకు ఉడలాయిరిక్కుమిరే. లోపలికి మామూలుగా రాత్రికి పగలకి భేదం ఉంటుంది. రాత్రి అనగానే కామసుఖాలు, విషయానుభవాలు. అదే పగలైతే వాటిని తలుచుకుంటూ గడిపేసేటువంటి ఆనంద అనుభవాలు. ఇక ఇప్పుడు పొందుతాను, అప్పుడు పొందుతాను అనేటువంటి ధ్యానం, అంటే వాటి మీదే ధ్యాస పెట్టుకొని కాలాన్ని గడపడము అనేటువంటిది. పగలు కాబట్టి ఇంకా కొన్ని పనులు ఉంటాయి కాబట్టి మనస్సు అటు ఇటు మళ్లించడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇవిడికి రాత్రి ఏదో పగలేదో తెలియట్లేదు కాబట్టి ఎంగనేదరికేనున్నయ విట్టి ఎన్ను సొల్లుగయ్యాలే నిన్ను విడిచి నేను ఎలా ఉండనయ్యా అని అనడం వల్ల இவளுக்கு அங்கனொன்னு சொல்லித்தரிக்க வண்டாதே தனக்காசாச ஹேதுவாக பண்ணின దివారాత్రి విభాగం మరిగిరిలళ్ళు. లోకంలో అందరికీ కూడా మామూలుగా రాత్రి సుఖానుభవాలు పొందినప్పుడు పగలవి తలుచుకుంటూ గడపడం అనేటువంటిది, ఎదురు చూస్తూ గడపడం అనేటువంటిది లోకంలో ఉండవచ్చు. కానీ ఆళ్వార్ నాయకుకి పగలేదో రాత్రేదో తెలియనంత నిద్ర అనేటువంటిది లేనట్లుగా అయిపోయేటప్పటికీ ఆశ్వాసాన్ని కలిగించినటువంటి, అంటే ఓదార్పు కలిగించవలసినటువంటి సమయం కూడా బాధనే కలిగిస్తోంది. అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ పెరుమాళ్ళకి దూరమై ఆళ్వార్లు తపన పడుతున్నారు అనేదాన్ని ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు విరహంతో పోల్చి అందంగా చెప్తున్నారు అనమాట. పగలం ఇరవోడక్క ఉరంగక్కన్నదిరే. మామూలుగా పగలైతే రాత్రి నిద్ర లేకపోతే హాయిగా పగలు పక్క వేసేస్తారు కదా అందరూ. అలాగ రాత్రి లేదు, పగలు లేదు, పగలు కూడా నిద్ర లేదు. భగవద్ విశ్లేషణ వల్ల నిద్రే తెలియట్లేదు. పగలు నాటార్ இரவு உறங்குவார்கள் பிரணயினி எவ்வனம் குடிபுகுந்தால் இராமாருணாயன கலை கொடுக்கையாலே உறக்கமில்லை அவிழிக்கும் ఎత్తి ఉరంగువదు పగలిరే అదుం పెరిగరదిల్లై. ఇదే మాటని చెప్తున్నారు. ఒక ఆనందానుభవంలో రాత్రి గడిచినప్పుడు పగలు నిద్రపోవడానికి నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి పోవచ్చు. కానీ అక్కడా నిద్ర లేక ఇక్కడా నిద్ర లేక పగలు రాత్రి భేదము లేకుండా కాలం గడిచిపోతోంది. అనిద్ర సతతం రామ ఎన్నుకొండ కన్బడి ఆక్కినాన్. మనకి రామాయణంలో వస్తుంది. అనిద్ర సతతం రామ రామ సుప్తోపి చ రామ సుప్తోపి చ నరోత్తమ సీతేతి మధురాం వాణిం వ్యాహరన్ ప్రతిబుజ్యతే. సుందరకాండలో సీతమ్మ వారితోటి హనుమాన్ రామచంద్ర స్వామి యొక్క పరిస్థితిని చెప్తూ, అమ్మా అనిద్ర సతతం రామ, రాముడికి అసలు నిద్ర అనేటువంటిది లేదు తల్లి. అలా ఉంది ఇప్పుడు నాయిక యొక్క పరిస్థితి అని. ఒకవేళ రామ సుప్తోపిచ, ఏమో అలా ఉండి ఉండి ఒక్కసారి అలా కంటి మీదకి కొనుకు వస్తే సీతేతి మధురం వాణి తుళ్ళిపడి హా సీత హా సీత అంటూ ఆ పేరు పిలుస్తూ లేచిపోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారంటే ఏమిటంటే, నీ ధ్యాసతోటి నిద్రాహారాలు లేకుండా రామచంద్ర స్వామి గడుపుతున్నాడు అని హనుమ చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఆళ్వారు నాయికకు కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క విశ్లేషలో ఏ మాత్రము
నిద్ర లేకుండా గడుపుతోంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి పాసురంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. తమ్ముడు సామ్యాపత్తి కొడుతప్పడి. సామ్యాపత్తి అంటే మామూలుగా పరమపదానికి వెడితే తనతో సమానమైనటువంటి స్థితిని ఇస్తాడు అని అష్టగుణాలు అని చెప్పి గుణాష్టకం అని మనం ఒక మాట చెప్తాం. ఏమిటంటే ఆకలి ఉండదు, అపహత పాప్మ, విజర, విమృత్యు, ఇలాంటివి 8 గుణాలు ఉన్నాయి కదండి. నిద్ర ఉండదు, ఆకలి ఉండదు, ఏమీ ఉండదు అని. అలాంటి పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయకుకి పరమపదం వెళ్ళాక కాదు, ఈ లోకంలో ఉండగానే అలాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది. సామ్యాపత్తి వచ్చేసింది. అంటే నిద్ర అనేటువంటిది కళ్ళ మీకు రావట్లేదు. పంతుయల్ కొళ్ళాళన్నదే అరియాళంగిరదు. ఏమండి, నిద్ర పోలేదు అని అనాలి గాని నిద్ర తెలియదు అంటారేమిటండి? ఆ పద ప్రయోగాన్ని కూడా వివరిస్తున్నారు చూడండి. నిద్ర పోలేదు అంటే ఇంకా మెళుకుగానే ఉంది అని అర్థం. నిద్ర తెలియదు అంటే నిద్ర రాదు అని అర్థం. అంటే ఆ కళ్ళ మీకు కునుకు అనేది రావడమే లేదు. పదప్రయోగం కూడా నిద్ర పోలేదు అంటే అర్థం వేరు, నిద్ర తెలియదు అంటే అర్థం వేరు. నిద్ర పోలేదు అంటే ఇంకా మెళుకుగానే ఉన్నారండి, కాసేపటికి పడుకుంటారని అర్థం రావచ్చు. కానీ నిద్ర తెలియదు అంటే పడుకున్నా కూడా నిద్ర అనేటువంటిది లేదు, కంటి మీద కునుకు లేదు అని అర్థం అన్నమాట. ఆయన నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానం కొళ్ళాలన్నాదే అరియాళంగిరదు. నిద్ర లేదు అంటారు ఏమిటండి? సంశ్లేషத்தில் అవనురంగవట్టాన్, విశ్లేషத்தில் విరహ వ్యసనం రంగవట్టాదు. లౌకికమైన విషయాలను మనకు అర్థమవడం కోసం మధ్య మధ్యలో ఇలా చెప్తారు. సంశ్లేషంలో ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిద్రపోనీడు, విశ్లేషంలో ఆయనకు దూరమైన విరహం నిద్రపోనీదు. మొత్తానికి అప్పుడు నిద్ర లేదు, ఇప్పుడు నిద్ర లేదు అనేటువంటి శృంగారపరమైనటువంటి ఒక మాటని. ఎందుకు ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలు అంటే మానవులకి లౌకిక జీవనంలో అనుభవంలో ఉండే విషయాలని చెప్తే వీళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది కదా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి వ్యాఖ్యానాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. అదే సంశ్లేషத்தில் அவனும் రంగవట్టాన్, విశ్లేషத்தில் విరహ వ్యసనం రంగవట్టాదు ఆగయ్యాలి. ఇవళకు 2 పడియాலும் ఉరక్కమిల్లామే. కాబట్టి కలిసినా నిద్ర లేదు, మెళకుగా ఉన్నా నిద్ర లేదు, ఏదైనా నిద్ర లేదు, ఇల్లామయ్యాలి. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. ఇవాళ కలందవన్ను ఉరంగినాలు. ఎప్పుడో ఒకవేళ నిద్రపోయినా కూడా మధ్య మధ్యలో ఆవిడకి అలాగా ఒకవేళ కంటి మీకు కాస్త నిద్ర వచ్చినా ఇవిడిపోదు పడుగురి వసనత్తై అనుభవిత తిరుతాయార్కదు వన్రాయితోతాదే. ఇది చక్కటి మాట అండి. ఏమంటే అసలు అంత నిద్రపోకుండా అలా ఉంటారండి, మధ్యలో కాసేపు నిద్రపోతూనే ఉంటుంది కానీ. కానీ కూతురిని ఆ దశలో చూస్తున్నటువంటి తల్లికి అయ్యో మా అమ్మాయికి అసలు నిద్రే తెలియదు అని అంత బాధపడిపోతోంది. నిద్రపోని కూతురు కంటే నిద్రపోని కూతురిని చూస్తున్న తల్లికి నిద్ర పట్టట్లేదు ముందు అంటున్నారు. అదనమాట. అయ్యో మా అమ్మాయి ఇంత బాధపడిపోతుంది అని ఆ కూతుర్ని చూసుకుని ఈ బాధపడుతున్నారు అనమాట. ఇందుకు సరదాగా ఆ వ్యాఖ్యానాలు. ఆవిడకి నిద్ర రాకపోవడం సరేట, అయ్యో అమ్మాయికి నిద్ర రావట్లేదు అని తల్లికి బెంగట, అందువల్ల ఇంటికి నిద్ర పట్టట్లేదండి. ఈ వ్యసనత్తుకు పూర్వరంగమాయి వందదుండాగయ్యాలే అత్తయ్యొండాగ நினைத்திருக்கிறாள் என்னும் சிறை கூடத்திலே பிறந்து வளர்ந்தாரை போலே பிறந்த வாழை ఇరవే కాలం ఇవள் నెంజిలే పట్టు కిడక్కిరదు. అదేంటంటే ఎడబాటికి పూర్వరంగం కలయిక కదండి, కలయిక తర్వాత కదా ఎడబాటు వస్తుంది. కాబట్టి ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆనందం గుర్తుకు రాదు. అయ్యో దూరం అయిపోయామని దూరమైన దుఃఖమే గుర్తుకు వస్తూ ఉంటుంది. దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. సిறை కూడత్తులే పిరందు వళరందా పోలే. జైల్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ బంధనమే గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. అయ్యో ఇక్కడ ఉండిపోయాం, అయ్యో ఇలా ఉండిపోయాం, అలా ఉండిపోయాం అని. అలాగా
బాధే గుర్తుకొస్తోంది తప్ప అనుభవించిన సుఖం కూడా ఏమాత్రం గుర్తుకు రావట్లేదు అని. చెరసాల్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి ఏం స్వాతంత్రం ఉంటుంది? కావాలన్న తిండి ఉంటుందా, కావాలన్న పక్క ఉంటుందా, భోగాలు ఉంటాయా? ఏమీ ఉండవు. అలాగా ఆ భావనలో ఉన్నటువంటి ఆళ్వార్లకు కూడా అసలు ఏమీ సుఖాలు పెరుమాళ్ళతో అనుభవించినంత కాలం అనుభవం అయిపోయింది, అది గుర్తు రావట్లేదు. అయ్యో దూరం అయిపోయాను, అయ్యో దూరం అయిపోయాను అని ఆ దూరాన్నే తలుచుకొని బాధపడుతున్నారు అని. ఎలాగా అంటే ఎన్నంపిన అరియాళ్ ఒక్క ఇరుక్క செய்தே கைங்கரிய விரோதி என்ன கைவிட்டவர்களால் காட்டில் ఇవళకు ఉండాన వాసి ఇరిక్కిరపడి. ఇక్కడ కైంకర్యం చేయడంలో ఒక ఉదాహరణ, ఒక పోలిక చెప్పారండి మనకి. ఏమిటి అని అంటే, లక్ష్మణుడు రామచంద్రుణ్ణి సేవకి జహో నిద్రాంచ తండ్రించ, నిద్రని బద్ధకాన్ని వదిలేశాడు, వచ్చేదాన్ని అతను త్యాగం చేశాడు. ఈవిడికి అసలు రావడమే లేదు. అంటే లక్ష్మణ స్వామి కంటే కూడా గొప్ప కైంకర్యశాలి అని చెప్పడం అన్నమాట. అది చెప్పడానికి అయ్యో వాటిని పక్కన పెట్టాడు అంటాం అక్కడ. ఇక్కడ పక్కన పెట్టడం కాదు, అసలు రావట్లేదు. వస్తాయి కదా పక్కన పెట్టడమో ముందు పెట్టడమో అనేటువంటిది. ఇది సరైన వ్యాఖ్యానాలండి ఇవన్నీ కూడా. మున్బిల్లయ్యాగిలం ఇజ్జన్మత్తిల్ మైపాడు పత్తి విడవేండి పత్తి అని. ఇంతకు ముందు ఉన్నా లేకపోయినా లక్ష్మణులాగా ఇజ్జన్మత్తిల్ మెయిప్పాడు పత్తి విడవేండు వత్తు, మనుష్య రూపంగా ఒక కింకరత్వ భావం. అంటే లక్ష్మణుడు ఏమని వచ్చాడు? అడవులకు వచ్చేటప్పుడు అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతస్థితే. అన్ని నువ్వు మెళకుగా ఉన్నా, నువ్వు నిద్రపోయినా, ఏం చేసినా నేను నిద్రపోకుండా నీకు సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ. అంటే లక్ష్మణుని కంటే కూడా మించిపోయింది ఇవాళ ఆళ్వార్ నాయక అవస్థ. అది మనకి ఇక్కడ పాయింట్. లక్ష్మణుడు నిద్ర వస్తున్నా రానీయకుండా ఆపుకున్నాడు. ఆళ్వార్ నాయకుకి నిద్రే రావడం లేదు అసలు. కాబట్టి లక్ష్మణుణ్ణి మించిపోయిన అవస్థ అంటున్నారు. కన్ననీరు కైగళాలిరైకుం ఇవళకు ఇవ్వరియామై எங்கும் ஒக்கானுவர்க்க பெத்தில்லை பெத்ததில்லை இவ்வாத்தாமையில் சர்வதா நாயகன் வாராதிராம் என்று பார்த்து அப்போதாக பகை கொண்டாடொண்டோது பிரதம பரிஸ்பந்தனம் எருங்கி காண வேண்டும் ఎన్ను కన్న నీరై మత్తపారా నిన్నాడు ఇదన్న సాహసందాన్. దాన్నే రాస్తారండి. అసలు వ్యాఖ్యానం అనేటువంటిది ఇంత బాగా రాయాలా అనిపిస్తుంది. ఈవిడ నిద్ర లేకపోతే సరే లేకపోయింది. మళ్ళీ అంతలో ఏమో పెరుమాళ్ళు వస్తారేమో, పెరుమాళ్ళు అంత దూరంలో కనిపిస్తారు అనుకో, నా కళ్ళ నిండా నీళ్లుంటే ఆయన దర్శనం నాకు ఎలా కలుగుతుంది? ఏమి భావాలో చూడండి. ఇదే మనకి సినీ కవులు కూడా పెట్టారు. శబరి పాటలో వస్తుంది కదండి, అసలే ఆనదు చూపు ఆపై కన్నీరు తీరా దయచేసిన నీ రూపుతో చదయ్యో నారామా. ఏం బాధండి అసలు. ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయో చూడండి. అయ్యో కళ్ళల్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసాయి, ఇలా వస్తున్నాడేమో నా స్వామి, ఆయన చూడకుండా ఈ కన్నీళ్ళు ఏమిటో అడ్డమని ఒకసారి అలా తుడుచుకొని ఇలా ఇలా అంటుందిటండి. ఆ నీటిని ఇలా అంటుందిట. అదిట పెద్ద సాహసమైన పనిట, కొండనెత్తడం లాంటి పనిట. అమ్మో ఎంత కష్టపడిపోతోందో, కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకుని ఇలా చిలకరిస్తోంది అంటున్నారు వ్యాఖ్యానంలో అన్నమాట. అంటే స్వామి వస్తాడు అని తెలివి ఉంది. మళ్ళీ తెలుపు మరుపులాగా అయ్యో నేను ఇంత బాధపడుతున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా స్వామి వస్తాడు. అప్పుడు ఈ కన్నీళ్ళు అడ్డంగా ఉంటే ఎలాగా? అందువల్ల లీలగా కనపడడం కాకుండా స్పష్టంగా దగ్గరగా చూడాలి అని చెప్పి ఆ కళ్ళని ఒత్తి ఆ నీటిని చేతిలోకి తీసుకొని పైకి జిమ్ముతోందిట. అవి ఏమండి కొంచెం నీళ్ళైతే జిమ్మచ్చు, సముద్ర జలంలో ఊరుతున్నాయిటండి. రెండు కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు ఉబికి 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 వచ్చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎంత సాహసం అండి ఆవిడ చేసే పని. ఏదో ప్రయత్నం చేస్తోంది అని. అంటే దుఃఖం యొక్క
అతిశయాన్ని అంత మంచి వ్యాఖ్యానంగా నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి అందించారనమాట. అప్పోదాగా పగై కొండాడవన్నాడు ప్రథమ పరిస్పందనం తొడంగి కాణవేణం. ఆయన ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తాడో అక్కడి నుంచే చూడడం మొదలు పెట్టాలి. మనకు అలా ఉంటుంది కదండి, రైల్లో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని ఆ రైలు టర్నింగ్ తిరిగి పక్కకి వెళ్ళిపోయినా ఇంకా ఈ ఖర్చులేవో ఇలా ఊపుతూనే ఉంటాం. ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నామని వాళ్ళు మనని గుర్తించారని మనం వాళ్ళని గుర్తించామని అంత అన్నమాట. ఆ వెళ్ళిపోవడంలో అలాగో రావడంలో కూడా కనపడ్డ దగ్గర నుంచి చెయ్యి ఊపేస్తూనే ఉండడంలాగా ఆ ప్రథమ పరిస్పందనం అంటే ప్రథమ దర్శనం కనపడ్డ దగ్గర నుంచే కూడా ఎన్ను కన్ననీరై మాత్తప్పారా నిన్న ఇదన్న సాహసంతాన్. ఎంత కష్టపడుతుందండి ఆళ్వార్ నాయిక. ఒక్కసారి అయితే ఏదో కళ్ళు తుడిచేసుకుంటాం అయిపోతుంది, అలా ఊరిపోతున్నాయి సముద్రంలా వచ్చేస్తున్నాయి. తుడిచి జల్లి. అబ్బబ్బా ఎంత కష్టపడిపోతుందండి ఈవిడ. ఇది తన్నాలి ఇలం ఎన్న తొడంగినాళే కడల్ కొండ కన్నీరే కోకిళై కొండు కడలై వత్త ఇరై పదాగనినై పాళే. అది అది ఎలా ఉంది అంటేట, కడల్ కొండ కండ నీరే సముద్రంలా వచ్చేటువంటి కన్నీరు అంటే ఎక్కువ దుఃఖపడుతోంది. కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చారు అని ఒక పదం ఉంది చూడండి. మున్నీరు అంటే సముద్రం, కళ్ళల్లో సముద్రం ఊరింది అంటారంటే అంత దుఃఖపడ్డారు అని అర్థంలో ఆ పదాన్ని వాడతారనమాట. కోకిలికొండు చెట్లు ఆకులో కడలై వత్తవిరై పదాగనినై పాడే. చింతాకుతో సముద్రాన్ని ఎండింపచేయాలి అని అనుకున్నట్టు ఒకడు ఒక ఆకు తీసుకుని ఆ సముద్రంలో బిందువుని ఇలా తీసి ఒడ్డున పడేస్తున్నట్టు. ఆ చింతాకుట అసలే ఆకు కూడా పెద్దది కాదు, మళ్ళీ అది చింతాకుట, ఇంత ఆకు ఉంటుంది. ఆ చింతాకుతోటి సముద్రంలో ఓ బిందువు ఇలా తీసి అమ్మయ్య సముద్రం ఎండిపోతుంది అనుకో. ఎన్ని జన్మలకు అవుతుందండి అది అయ్యే పని అసలు. అలా ఉంది ఈవిడ యొక్క కన్నీటిని తుడుచుకొని చిలకరించడం. బాగుంది కదా ఉదాహరణ. చింత సముద్రం ఎండింప చేయాలనుకున్నట్లుగా కళ్ళల్లోంచి వచ్చే దుఃఖార్తితో వచ్చేటువంటి జలాలని, సముద్ర జలం లాంటి జలాలని తుడుచుకుంటోంది ఆళ్వార్ నాయిక. తన కయ్యాలే కണ്ണనీరై ఇరైకప్పారా నిన్నవనెన్నుంబడి కాను మెరిక్కరదు. ఈయనకి ఏదైనా రామాయణం గుర్తొచ్చింది అంటే నంబిళ్ళయ్య గారు అసలు వదిలిపెట్టరండి. కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు అనగానే ఒక్కసారి సీతమ్మ వారు ఆవిడ అలాగా అశోక చెట్టు కింద వృక్షం కింద కూర్చోవడం, కళ్ళల్లో నీరు రావడం, హనుమ చూడడం, వెంటనే అడిగేస్తాడనమాట ఏమని, కిమర్థం తవ నేత్రాభ్యాం వారిశ్రవతి శోకజం పుండరీక పలాసాభ్యాం విప్రకీర్ణమివోదకం ఇది సుందరకాండే సీతాం ప్రతి హనుమాన్. సీతని మొట్టమొదటిసారిగా దర్శించినటువంటి హనుమంతుడు, అమ్మా నీ కంటిలో శోకాశ్రువులు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఆ కన్నీళ్లతో అసలు అంత దుఃఖంలో కూడా అందాన్ని దర్శించడం అనేది వాల్మీకి కవి కవితా ప్రతిభగా ఒక పాయింట్ కనుక తీసుకుంటే, తామరాకుల మీద అటు ఇటు తిరిగే జలబిందువు ముత్యంలా ఎలా ప్రకాశిస్తుందో కళ్ళల్లోంచి నీటి బిందువు టప్మన అలా పడుతుంది. అంత అందంగా ఏడుపు కూడా అంత అందంగా. మామూలుగా ఏడుస్తుంటే మహాలు చూడలేం కదండి, అలా కాదు సీతామాతకి. ఇవేవ తామరాకులు, దానిపైన జలబిందువులు, అది ముత్యాల కాంతి, ఎంత స్పష్టతో. అలాగ కిమర్థం తవ నేత్రాభ్యాం వారిస్రవతి శోకజం. అమ్మ ఎందుకమ్మా ఇంత తామరల మీద జాలు వారే నీటి బిందువుల్లా ఉన్నాయట ఆ కన్నీళ్ళు. అలాంటి అందం ఇప్పుడు ఆళ్వారు నాయకి కళ్ళల్లో నుంచి కూడా. అంటే ఇది తామర పుష్పాలుగా నేత్రాలను తీసుకుంటే వాటి మీద మంచు బిందువులు పడ్డట్టుగా కన్నీటి బిందువులు జాలువారుతుంటే దుఃఖంలో కూడా అందంగానే ఉంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అంతటి అందాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం ఈవిడ చేస్తోంది అనేటువంటిది. శంగు తర్వాత పదం. శంగు అంటే కన్న నీరై మాతినాల్ కన్న అదే కాణవందు తోత్తుంబడి అయి నేనయ్యా నిన్నాళ్ళు.
అలాగా కన్నీరు తుడుచుకోవడం చేస్తోందే కానీ ఎదురుగా వచ్చి స్వామి నిలబడ్డట్టుగా ఆవిడ కనిపిస్తోంది. అందుకోసం తుడుచుకుంటోంది కన్నీళ్ళు అలాగా. ఎందుకంటే ఆయన దర్శించడానికి ఈ నీరు అడ్డుగా వస్తోంది కాబట్టి. ఎలా రావంట ఆయన తవళ్వన్ செங்கு சக்கரம் என்று నెక్స్ట్ పేజీ. దివ్యాయుధంగళోడే కాణవిరే ఇవள் தான் ఆశయపట్టిరుప్పదు. అంత దుఃఖంలో కూడా స్వామిని సేవించాలి అంటే ఆయన శంఖ చక్ర గదాది ఆయుధాలని ధరించిన దివ్యమూర్తిగానే చూడాలనుకుంటోందిటండి ఆవిడ. అది అలాంటి దివ్య రూపాన్నే కోరుకుంటోంది. ఇవాళ తానాశయపట్టిరుప్పదు ఉగవాద కంసాదిగడెక్కరే ద్విభజనాగ వేణువదు. ఏమండి, ఆ కంసాదులకైతే ద్విభుజుడుగా కనిపిస్తాడు, రెండు చేతుల వాడిలాగా కనిపిస్తాడు. కానీ భక్తులకైతే ఆవేళ అర్జునుడు ఏమన్నాడండి, ఒకసారి విశ్వరూపం చూపించిన తర్వాత ఈ మాట మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఏమని? తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన. కృష్ణ, నాకు ఎప్పుడు నువ్వు రోజు కనపడే 4 భుజాలతో ఎలా కనిపిస్తావో అలాగే కనిపించవు. అంటే అర్జునుడికి కృష్ణుడు రోజు ఎలా కనపడతాడన్నమాట? 4 భుజాలతోటి కనిపిస్తాడు. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన. అది కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వం ద్రష్టుమహం తదైవ. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే ఇది విశ్వరూప దర్శనానంతరే అర్జున. ఎంత బాగా కనపడతాడట రోజు. కొంతమంది అండి ఎప్పుడు కూడా అలాగా అలంకరించుకున్నట్లుగా నీటిగా చక్కగా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహంట ఎలా ఉంటుందిట? కిరీటనం గదినం, కిరీటం పెట్టుకున్నాడు, గద పట్టుకున్నాడు, చక్రహస్తం, చక్రాన్ని ధరించాడు. త్వాం ద్రష్టం అహం తదైవ. అలా రోజు ఎలా కనిపిస్తావో అలాగే నాకు కనపడుతండ్రి. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. నువ్వు 1000 చేతుల వాడివైనా సరే నాకు 4 చేతుల వాడిలాగే కనపడుతండ్రి. అంటే ఆయన నిత్యం కనపడే దర్శనం కూడా భక్తులకి చతుర్భుజత్వమే అన్నమాట. మిగిలిన వాళ్ళకి శత్రువులకైతే 2 భుజాలతో ఉంటాడు కానీ ఆత్మీయులందరికీ 4 చేతులతోటి మనకి చక్కగా కృష్ణ కర్ణామృతంలో పీటే పీట నిషన్న బాలకగళే తిష్టన్నని 4 చేతులు ఎలా చూపిస్తాడు అని అంటే ఆ 2 చేతులతోటేమో ఆ కుండని, పెరుగు కుండని ఇలా వంచుకుంటాడు. మరి ఇలా ఉంటే పడవు కదా. 2 చేతులు పట్టుకుని ఆ కుండని అలా వంచుకుంటాడు. అప్పుడు మిగిలిన 2 చేతులు రెడీగా ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అక్కడ పట్టేసి దాన్ని తాగేదాన్ని తానే వంచుకొని తానే తాగడంలో చతుర్భుజత్వం కనపడుతుంది అని లీలాసుకులు చాలా అందంగా వర్ణించినట్లుగా ఆ 4 భుజాలతోటే కూరారాజు వెణ్ సంగేంది వారాయ్ ఎన్న కణిసిత్తు. అందుకని ఆశపడి కణిసిత్తు ఆశపడి ఎలా రావాలి? శంఖ చక్ర గదాది ఆయుధాలని ధరించి కిరీటాన్ని ధరించిన అద్భుత రూపంతో నాకు దర్శనము ఇవ్వాలి. బలహాని தலை கட்ட மாட்டாதே விடா என் கையை மடுத்து தண்ணீரை வேண்டுமா போலே புரையும் అంజలియాలే తలై కట్టానెన్నాళ్ళ. చాలా అందంగా ఉందండి. ఇదేమిటి అని అంటే దాహం వేసినప్పుడు ఏం చేస్తారండి మామూలుగా? ఇప్పుడు మొత్తం చెప్దామనుకున్నట్ట సగం చెప్పేటప్పటికి ఇంకా మాట రావట్లట. శంగు చక్కెర చక్రం అని తర్వాత మాట పూర్తి చేద్దామంటే ఇంకా రావట్లేట. రాక ఏం చేస్తుంది? అలా దండం పెడతా. నాయనా శంఖం చక్రం శంఖం చక్రం నమస్కారం, శంఖం చక్రం అంటే ఇంక పైన మాట రావట్లేదు. అవి ధరించి రాని ఆ పదాన్ని మనం క్రియాపదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. చాలాసార్లు చెప్తుంటారు కదా. మాకు తెలిసిన స్వామివారు ఉండేవారు, ఆయన ఎప్పుడు ఇలాగే మాట్లాడేవారు. క్రియాపదాలు ఉండేవి కాదనమాట. మీ తిరువాయిమది కాలక్షేపం అంటే అవుతోందా అని అర్థమని మనం చేసుకోవాలి అనమాట. ఆ క్రియాపదాలన్నీ మనం పూర్తి చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఆడవాళ్ళకి అలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది.
ఇలాంటి భావావేశాలు ఉండబట్టే వారు అలా మాట్లాడేవారేమో మరి, బహుశా తెలియదు. అందువల్ల ఈవిడ శంగు చక్రం ఎన్నో శంఖం చక్రం అని పైన మాట రాలేదు, కై కూపం దండం పెట్టేసుకోవచ్చు. అవి ధరించి రావయ్యా అన్న మాట నోట్లో పూర్తవలేదు, దండం పెట్టేసి కూర్చుంది అని. ఇది సరదాగా భలే రాస్తారనమాట. అది ఎలా ఉంటుందిట, విడాయన్ కయ్యై మడుత్తు తన్నీరై వెండు మాపోలే. నోరెండిపోయిన వాళ్ళకి నోట్లో మాట రాదు. అప్పుడు వాడేం చేస్తాడు, దోశలని ముఖం దగ్గర పెట్టి ఇలా ఊపుతాట, తల చేతులు తల, పొయ్యండి 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 అనే మాట రాకుండా యాక్షన్ ద్వారా చూపిస్తాట. ఇలా 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 అంటే నీళ్ళిపోయి నీళ్ళిపోయి నీళ్ళిపోయిన అన్నట్లుగా ఆళ్వారి నాయకి కూడా గొంతు ఎండిపోయి మాట రాక శంఖం చక్రం అని చేతులు జోడించ, అక్కడేమో దోశలు పట్టారు వాళ్ళు దాహంతో, ఈవిడేమో చేతులు జోడించేసింది. అంటే ఏంటంటే మొత్తం మాట రానప్పుడు యాక్షన్స్ తోటి మనం కొన్ని చూపిస్తూ ఉంటాం. అలాగా ఆళ్వార్లు కూడా నాయన శంఖ చక్రాలను ధరించిరా అని చెప్పే ఓపిక లేక అలా వస్తే నాకు ఆనందం అని చెప్పి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నారు అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. తామరై కణ్ ఎండ్రే తళரும் அவ்வாழ்வார்களளவும் வந்தலை எறிகிற கண்ணழகை சொல்லப்புக்கு నడువే తలరా నిన్నాళ్ళే. అది మధ్యలో కళ్ళ అందాన్ని చెప్దాం అనుకుందిట. తామరై కణ్ అంతవరకే అందిట. పద్మాల్లాంటి నేత్రాలు తళరం, ఇంతలో తల్లడిల్లిపోయిందిటండి. ఆ నేత్రాలతో నా వైపు చూడు అని ఇంత వాక్యం అనాలని ప్రయత్నం, కానీ ఆ కళ్ళు అనేటప్పటికీ ఆ కళ్ళకి మోహపడిపోయి వశపడిపోయి మాట రాక నడువే తళరా నిన్నాళ్ మధ్య ఆగిపోతోంది. అంటే అనే పదాలు వేటికి క్రియాపదాలు లేకుండా పూర్తి చేస్తోంది. ఆ క్రియాపదం స్థానంలో తాను చేతులు మొగిడిచి యాక్షన్స్ ద్వారా చూపిస్తోంది అనమాట. పదము బదులు చేష్ట కనిపిస్తోంది అని. అది వ్యాఖ్యానంలో వారి పరమార్థం ఏమిటి అంటే, ఒక పదాలతో అనవలసినటువంటి దాన్ని చేష్టలతో ఆళ్వారి నాయిక చూపిస్తోంది. తామరై కంగళాల్ నోక్కాయి అన్న సొల్లప్పుకు నీ తామరస నేత్రాలతో నన్ను చూడు స్వామి అని నడువే తళరా నిన్నాడు. ఆ మాట మొత్తం నీ తామరస నేత్రాలతో నన్ను చూడు, ఇంత వాక్యం అనాలి. నీ తామరస నేత్రాలతో అంతే. ఆ నన్ను చూడు అన్న మాట ఇంకా రాలేదు. తళరా నిన్నాడు, బసపడిపోయింది, తల్లడిల్లిపోయింది, శిథిలమైపోయింది. ఇంక దండం పెట్టేసి కూర్చుందనమాట. రామం రక్తాంతనయనం అపశ్యంతి సుదుర్గిత ఎన్ను మా పోలే సాహం కథం కరిష్యామి తన్వినా ప్రియదర్శనం రామం రక్తాంతనయనం అపశ్యంతి సుదుఃఖిత ఇది సుందరకాండే. అన్ని చక్కగా మంచి మంచి రామాయణ శ్లోకాలన్నిటినీ కలిపి భగవద్ విషయం చదివామంటే రామాయణాన్ని కూడా చదివేసినట్లుగా అంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానం. ఏంటంటే రామం రక్తాంతనయనం, రాముడండి, ఆయన కళ్ళండి, రక్త అంతనయనం, ఈ కంటికి చివరి భాగంలో ఎర్రగా జీరలు ఉంటాయండి అని అనేసి సుదుఃఖిత, ఏదో చేద్దామనుకుంది సీత, చెప్పలేక గొల్లుమని ఏడుపు. ఆ నేత్రాల అరుణిమ తలుచుకునేటువంటి ఆ బాధలో అయ్యో ఆ చూపులు నాపై ప్రసరించట్లేదే అన్న బెంగతోటి దుఃఖితురాలు అయిపోయింది అనేటువంటి మాటని చెప్తున్నారనమాట. రామం రక్తాంతనయనం అపశ్యంతి సుదుఃఖితాయన్న మా పోలే తళరు విరదన్ వేరుండాలే పోదు పోక్కినాలో ఎంబరగడే. ఇది మన మాట అనమాట. ఏంటండి మాట్లాడితే శైథిల్యం అయిపోయింది, పడిపోయింది, మాట రావట్లేదు, ఎందుకండి అలాగా? ఇంకో పని ఏదో చేసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే మనం అలా గడపగలం కాబట్టి మన అనుభవాన్ని మనం ప్రశ్నిస్తాం. ఇంకోలా కాలం గడుపుకోవచ్చు కదా అంటే, ఎంగనే దరిక్కేనున్నై విట్టెన్నం పరవ్యూహ విభవంగళిలే ఆశை పట్టేనా పట్టేనా యారి ఇరుక్కేరేనో.
అంటావేమో స్వామి, లోకంలో ఏదైనా పోగొట్టుకుంటే ఆ పోయిన దానికోసం కాసేపు ఆడుకోవచ్చు కదండి, కాసేపు అందరితో మాట్లాడుకోవచ్చు కదండి, కాసేపు బయటకు వెళ్ళి తిరిగి రావచ్చు కదండి, అంటే డైవర్ట్ అవ్వచ్చు కదా, ఇంకో పనులేవో చక్కగా చేసుకోవచ్చు కదా, హాయిగా మనమైతే నిద్రపోతాం. పోనీ నిద్రపోవచ్చు కదా, మనకు అన్నిటికీ అవకాశంగా ఉండేటువంటి ఏకైక దశ పని లేదు అంటే పక్కన తడమడం అన్నమాట. అంటే వారిపోవడం, నిద్రపోవడం. పైగా నిద్రపోవచ్చు కదండి, ఆడవాళ్ళు ఏమిటండి ఇలాంటి పనులు చేస్తారు అని అంటే, ఒక్కసారి భగవద్ విషయాన్ని అనుభవించిన వాళ్ళకి అది తప్ప ప్రపంచంలో ఏది ఆనందాన్ని ఇవ్వదు అని చెప్పడం. ఉన్నై విట్టు ఎంగనేదరికే నన్నం పురక్కట్టాలే సూదు శతిరంగత్తాలే పోదు పొక్కలాం విషయత్తిలేయో. ఇదిగో అక్కడే చెప్పేశారు. ఏమండి నిద్ర పట్టకపోతే కాసేపు పేకాడుకోవచ్చు కదా, కాసేపు చెస్ ఆడుకోవచ్చు కదా, కాసేపు పేపర్ చదివి చూడండి. సూదు చతురంగత్తాలే పోదు పొక్కలాం, ఏదో ఒక ఆటతోటో పాటతోటో కాలం గడపవచ్చు కదా. అగప్పట్టదెన్నం உம்முடைய வைலட்சண்யம் நீர் அறிந்தால் நம்மை பிரிந்தார் தரிக்க మాటాர்கள் ఎన్నమిడం నీరే అరియ వేండావో. ఇది బాగుంది. పెరుమాళ్ళే మీరు అలా అంటున్నారు కానీ మీ గొప్పతనం మీకు తెలియదు స్వామి. మీ గొప్పతనమే గనక మీకు తెలిస్తే ఉమ్ముడయ్య వైలక్షణ్యం మీ యొక్క గొప్పతనం నీరు అరిందాల్ మీరు గనక తెలుసుకుంటే నమ్మై పెరిందా దరిక్క మాట్లాడి అన్న మేడం, అయ్యో పాపం వీళ్ళు నన్ను విడిచి ఇందుకోసం కదా బతకలేకపోతున్నారు అని మీకు అర్థమయ్యేది. నీరే అరువు వెండావో, నీవే అరియ వెండావో, అప్పుడు నీకే తెలిసేది. అంటే ఒక మాట అంటాం మనం, ఈ బాధ ఏదో నువ్వు అనుభవిస్తే నీకు తెలుస్తుంది. ఈ మాట అంటాను చూడండి. అలాగే తండ్రి నీ గురించి నీకు తెలియదు, నువ్వే తెలుసుకుంటే నీకు దూరమై మేము ఎందుకు బతకలేకపోతున్నామో నీకు అర్థమయ్యేది కదా. ఉన్నై విట్టు ఎంగనే గరికే అన్నం ఉన్నై కండాడి పురత్తిలం కండరియాము. నిన్ను అలాగా అద్దంలాగా అద్దంలో ఒక్కసారైనా చూసుకుని అందాన్ని నువ్వు చూసుకున్నావా? ఇలా ఎవరైనా అడిగారండి పెరుమాళ్ళని? అసలు బెళ్ళయ్య గారు ఎంత మంచి వ్యాఖ్యానం చేశారు. పెరుమాళ్ళే ఆయన అన్నట్టు, పెరుమాళ్ళు ఆడవారే ఏమిటి కాసేపు పడుకోవచ్చు కదా, ఏ పేపర్ చదువుకోవచ్చు, ఏ ఆట ఆడుకోవచ్చు, నిన్ను విడిచి ఉండలేను, నిన్ను విడిచి ఉండలేనంటే అదేనయ్యా వచ్చిన చిక్కు. నువ్వు ఎంత అందగాడువో నీకు తెలీదు. ఉన్నయి కండాడి పురత్తిలం కండరియాయో. ఎప్పుడైనా అద్దంలో మొహం చూసుకున్నావా? ఇది మనం తిట్టడానికి వాడతాం. ఆ మొహం చూడు ఎలా ఉందో, అద్దంలో చూసుకున్నావా అని తిట్టడానికి వాడతాం మనం. దాన్ని ప్రతిదాన్ని మంచిగా అలా మలచుకోవచ్చు. ఆళ్వారు ఏమంటున్నారు? ఇంత అందగాడివి నిన్ను ఎందుకు మేము దూరమై ఉండలేకపోతున్నామో ఒక్కసారి నీ మొహం నువ్వు అద్దంలో చూసుకుంటే నువ్వు కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేవు. అంటే దాన్ని స్మరించుకుంటూనే ఉంటావు, అంత అందగాడివి అని చెప్పడం అనమాట. పెరిందాయా వెళ్ళివల్ పట్టదు పొడవిది ఎంగనే దరికే అనంతరం పరక్కణమయ్యాలే. అది నిన్ను వదిలిన వాళ్ళు ఎంత పెడతారో పడతారో అంటున్నట్లుగా ఉన్నయి విత్ నిన్ను విడిచి ఎంగనే దరికే ఎలా భరించేది అంటే నువ్వు లేకపోతే జీవితం ఎలా వస్తుందయా అని తల్లడిల్లడం అని ఒక మాట ఉందండి. తల్లడిల్లు అంటే విలవిలవిలలాడిపోవడం, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాడు, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాడు, ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాడని. అందుకోసం ఏం చేస్తున్నట, వరక్కాణమయ్యాలే ఇంకా రాకపోవడం వల్ల నీరు ఇరు నిలం కైతుజా విరుక్కం, ఆ ఉన్న ప్రదేశాన్ని కైతుజా విరుక్కం బి కూడా పెట్టుకోండి అన్నారు ఒక వ్యాఖ్యానంలో. భూమిని స్పృశించి అలా ఉండిపోతోంది, స్పృశిస్తూ ఉండిపోతోంది. వర్తమానాన్ని చెప్పారు, భూతాన్ని చెప్పారు. స్పృశిస్తూ ఉండిపోతోంది, తడుముతూ 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 అని వర్తమానం. తడిమి చూస్తోంది, అలా గట్టిగా పట్టేసుకుంది. ఇక్కడ ఉన్నావా, ఇక్కడి నుంచి వస్తావా అంటే ఏం చేస్తున్నామో తెలియనంత విరహ బాధని పడుతోంది అని అనడానికి కన్ననీర్ ప్రవహించేరాగయ్యాలే మహాపృథివీ ஒரு பீங்கானுக்கட்பட்ட చందన పంకం పట్టదు పడా నిన్రదు.
ఈ నేల అంతా కూడా కన్నీళ్లతో భూమి అంతా కూడా తడిసిపోయి ముద్ద ముద్దలాగా అయిపోయి అదే చందనం అయిపోయింది. మట్టే చందనం అయింది. ఇక్కడ చక్కగా ఒక అర్థాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మట్టికి లక్షణం ఏమిటండి? పంచభూతాలకి పంచ లక్షణాలు ఉన్నాయి. అందులో మట్టికి లక్షణం ఏమిటండి? గంధవతి పృథివీ, పరిమళమైనటువంటిది భూమి. అందుకే మనకి ఇప్పుడు వర్షాకాలం అనుభవంలో వస్తాం చూడండి, నేల మీద చినుకులు పడగానే నేలలోంచి ఆ మట్టి వాసన ఎంత బాగుంటుందో, మంచి మట్టి వాసన వస్తుంది. ఎందువల్ల? భూమికి గంధత్వము అనేటువంటిది సహజమైనటువంటి లక్షణము అన్నమాట. ఆ గంధత్వము చందన పంకం పట్టదు పడా నిండ్రదు, చందన వాసనలు పైకి వస్తున్నాయా అన్నంత అందంగా ఉంది అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే మట్టి వాసన అంత బాగుంది అని అన్నాం. శంకయల్ అవ్వు, నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. శంకయల్ அவ்வூரில் வர்த்திக்கிற தெரிய குக்களின் స్వభావం ఇవళకు అరిగావదే. ఆ ఊరిలో ఉన్న పక్షులకి పట్టిన అదృష్టం కూడా మా అమ్మాయికి పట్టలేదు అంటోందండి ఆళ్వార్ నాయక తల్లి. తాయిమారు, ఈ తాయిమార్లు ఇలాగే ఉంటారండి. చాలా మటుకు పిల్లల్ని బాధలో చూస్తే తల్లిదండ్రుల హృదయాలు, తండ్రిని కూడా అనలేం, తల్లి హృదయం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆ పక్కింటి అమ్మాయి చూడండి, దీంతో పాటే సమంగా పెరిగింది, పెద్దదైంది, దానికి అప్పుడే పెళ్ళైపోయింది, దానికి ఇంతమంది పిల్లలు, దానికి ఇంత ఆస్తి, అది ఎలా ఉంది, మా అమ్మాయి ఇలా ఉండిపోయింది అనే ఈ పోలిక తల్లి హృదయానికి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఔఊరిల్ వర్తిక్కర తిరియక్కొక్కడిన్, ఆ ఊళ్ళో జంతువుల కంటే కూడా స్వభావం వాళ్ళకి అరిదావదే, ఆ మాత్రం అదృష్టం కూడా మా అమ్మాయికి లేదు. ఇక్కడ పోలిక చూడండి, నవ్వొచ్చేలా ఉంటుంది ఇక్కడ. అవై తన్నిరం పెద్ద వర్తియా నింద్రన ఇవల్ నిరమిజుందాళ్. అవై అంటే అక్కడ కాంతి ఏమిటండి? చేపలతో పోలిక అనమాట. ఆ చేపలు నీళ్లలో తుళ్ళి తుళ్ళి పడుతున్నాయి ఆనందంగా. మా అమ్మాయి ఏమో ఇలాగా కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తోంది. అవి ఆనందంగా ఉన్నాయి, మా అమ్మాయి దుఃఖంగా ఉంది. చాలా అందమైనటువంటిది అన్నమాట. இவள் நிறமிழுந்தாள் நாரத்தை பத்தினது கழித்து வர்த்தியா நின்றது నారాయణనై పత్తిన ఇవళ్ దుఃఖపదే. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి, చాలా బాగా రాశారు ఈ వాక్యం నంబెళ్ళయ్య గారు. నారాలు అంటే నీరండి. నీటిని ఆశ్రయించిన చేపలేమో తుళ్ళి పడుతున్నాయి. నార అంటే నీరు. నీటిని ఆశ్రయించినవి ఆనందంగా ఉన్నాయి, నారాయణుని ఆశ్రయిస్తే దుఃఖంగా ఉంది. ఆ పద ఏకశేషాన్ని గ్రహించి వ్యాఖ్యానంలో చేసిన అందమైన వివరణ అన్నమాట అది. సరదా వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ కూడా. నారాలు పట్టుకున్నవి ఆనందిస్తున్నాయి, నారాయణుణ్ణి పట్టుకున్న వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు. ఇవన్నీ పదాల మీద అధికారం సాధికారికత కలిగిన కవులు ఉన్నారు కదా మనకి, ఆసుకవులు. వారికి చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి ప్రయోగాలు అన్నమాట. నారాలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు, నారాయణుని పట్టుకున్న వాళ్ళు దుఃఖపడుతున్నారు. నంబిళ్ళయ్య గారే భలే రాశారు ఇవన్నీ కూడా. నారత్తై పత్తినదు కళిత్తు వర్తియానన్నదు, ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి చేపలు, నారాయణ పత్తినై వాళ్ళు దుఃఖపదే. ఆ శ్రీమన్నారాయణ్ణి పట్టుకుంటే దుఃఖమే మిగిలింది. అందువల్ల మొత్తం నారాయణ అక్కర్లేదండి, నారాలను పట్టుకున్నా చాలు ఆనందం వస్తుంది. ఇదో సరదా చమత్కారం అన్నమాట. సెంగయల్ అజగియ కయల్, అందమైనటువంటి చేపలు. అక్కయల్ జలత్తై పిరందు దరిక్కలండ్రో ఇవడున్నై విట్టు దరిక్క వల్లదు. చక్కటి మళ్ళీ అలా హాస్యంలోంచి కథలోకి సంప్రదాయంలోకి వాక్యాన్ని ఎలా తిప్పేశారో చూడండి. ఆ కయల్ జలత్తై పిరిందు, ఆ చేపలు నీటిని విడిచి దరిక్కిలండ్రో బతకలేవు కదా, అలాగే ఇవడు ఉన్నాయి విట్టు దరిక్క వల్లదు.
మా అమ్మాయి నిన్ను విడిచి బ్రతకదు. చేపలకి అమ్మాయికి పోలిక పెట్టారండి. ముందేమో ఒక సంతోష వాక్యం చెప్పారు. ఆ చేపలు చూడండి నారాలని పట్టుకొని తుళ్ళి పడుతున్నాయి. నారాలు అంటే నీళ్లు. మా అమ్మాయి చూడండి నారాయణుని పట్టుకుని దుఃఖపడుతోంది. ఆ చేపలు చూడండి నారాన్ని విదిలి బతకలేవు. మా అమ్మాయి చూడండి నారాయణుణ్ణి విదిలిపెట్టి బతకలేదు. ఆ పదాన్ని తీసుకొని 4 వ్యాఖ్యానం వచ్చిందండి. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. జలాన్మత్య వివోధృతో ఎన్నక్కడ వదిలే ఇవళయ్యం. చేపలు ఎలాగైతే నీటినికి దూరమై బ్రతకలేవో మా అమ్మాయి నీకు దూరమై ఎలాగా బ్రతకలేదు అనడానికి ఇక్కడ చేపల ఉదాహరణను తీసుకున్నారు అంటున్నారు. ఎన్నక్కడ వదిలే ఇవళయ్యం, ఇవళ తిరత్తు, ఈవిడ విషయం అని. మన కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి, మా వాడిని కొట్టారేమిటి అన్నాం. బరబరబర పిల్లాన్ని లాక్కొచ్చి ఆ వాతలు చూపించి ఇలాగా కొట్టడం, ఇంతలా చంపేస్తారా ఇలాగా అని ఆ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి చూపించడం. అలాగట ఇక్కడ ఆళ్వార్లు వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారట. ఈ వాళ్ళ తిరత్తు, ఇదిగో చూడు అని. అది ఎలా ఉందిట? ఏహి పశ్య శరీరాణి మునీనాం భావితాత్మనాం. అక్కడ రామాయణంలో రాముడు దండకారణ్యంలో ప్రవేశించినప్పుడు మహర్షులందరూ కూడా వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి ఏదో దండం పెట్టేసి నాయన రాక్షసుల వల్ల బాధగా ఉంది అలా చెప్పరు. అందరూ దగ్గరికి వచ్చి రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ఆ దేహాన్ని, ఆ చేతుల్ని, ఆ ముఖాల్ని, ఆ వీపుల్ని ఏహి రా పశ్య శరీరాన్ని చూడు, మా దెబ్బలు తిన్న శరీరాలను చూడు అంటే ప్రత్యక్షంగా చూపించడము. ఇంత వ్యాఖ్యానం ఎందుకు రాశారో తెలుసండి? ఇవళ్ తిరత్, ఆ ఇవళ్ అనే పదం కోసం ఈవిడ పరిస్థితి, ఆ పదానికి వ్యాఖ్యానం రాశారు చూడండి. ఆవిడ్ని రాకుని వచ్చారనమాట. ఇలాగా ఆళ్వారిన తల్లి ఏం చేసిందంటే కూతుర్ని బరబరా లాక్కొచ్చిందనమాట. ఈవళ్ తిరత్, ఆవాళ్ళ మహర్షులు ఎలాగైతే తమ దేహాలను చూపించి చూడు ఎలాగైపోయాయో రాక్షసుల వల్ల మా దేహాలు అని చూపించినట్లుగా ఇవాళ ఆళ్వార్ నాయకుని బరబరా లాక్కు వచ్చి ఈవళ్ తిరత్ ఏహి బస్సు శరీరాణి ఎన్నుమా పోలే ఇవాళ పడి పేర్చుక్కుని నిలమల్లామయ్యాలే కాటిగిరాళ్, పేర్చుక్కుని నిలమల్లామయ్యాలే. చెప్పడానికి మాటలు సరిపోవు, అంత బాధపడిపోతుంది మా అమ్మాయి. పేర్చుక్కుని నిలమల్లామయ్యాలే. ఇగో ఇంత బాధ అని నోటితో చెప్దాము అంటే అందనంత బాధ. పేర్చుక్కుని నిలమల్లామయ్యాలే కాటిగిరాడు. ఈవిడ ఇలా ఉంది అని మాటలతో చెప్పడానికి మాకు అందట్లేదు, భాష సరిపోదు, చూడు నువ్వే స్వయంగా అని అమ్మాయిని లాక్కొచ్చి చూపించడం అనమాట. రాక్షసులు తిన్న ఉడంబై కాటినా పోలే. ఆ వేళ ఆ రాక్షసులు పెట్టినటువంటి బాధలన్నిటినీ కూడా ఆ అమ్మాయిని తమ శరీరాలను చూపించి మహర్షులందరూ రామచంద్రుడికి మొరపెట్టినట్లుగా ఇవాళ ఇదిగో మా అమ్మాయిని బరబరా లాక్కొచ్చి రంగనాథుడి ముందు నిలబెట్టి చూడు విరహం చేత మా అమ్మాయి ఎలా అయిపోయిందో నువ్వు చూడవయ్యా అని చెప్పి కాటినా పోలే విరహం తిండ్ర ఉడంబై కాటుగిరాడు. విరహంతో కృషించినటువంటి అమ్మాయి యొక్క దేహాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అని అంటున్నారు అనమాట. మనకి ఏదైనా వ్యాఖ్యానంలో అద్భుతమైన స్పష్టత అండి. ఏదైనా ఒక పోలిక చెప్పారు అంటే కరెక్ట్ గా సరిపోవడం అనేది. ఆవేళ మహర్షులు వచ్చి ఇదిగో మా దేహం చూడు, ఈకి బాధలు చూడు, ఎంత పరిస్థితిలో మేము బాధపడుతూ ఉన్నామో చూడు అని అన్నట్లుగా ఇవాళ ఆళ్వారు నాయకుని తీసుకొని వచ్చి తల్లి తాయిమారు అవస్థలో రంగనాథుడి ముందు పెట్టి చూసావా ఎంత సన్నబడిపోయిందో, ఎంత కృషించిపోయిందో, ఎలా కన్నీళ్లు ఉబుకుతున్నాయో, వాటిని ఎలా తుడుచుకుంటూ ఎంత సాహస ప్రక్రియ చేస్తోందో, నిన్ను చూడాలని ఎలా తల్లడిల్లిపోతోందో అని ఆ రెండిటికి చక్కటి పోలికని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు,
ఇది భలే ఉంటుంది ఈ ప్రశ్న, డబాయింపు అనమాట. ఏంటి అది, అసలు ఏమనుకుంటున్నావు మా అమ్మాయి గురించి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావని కొంచెం బలమైన అత్తగారు అయితే అలాగ అల్లుండి నిలదీసి అడుగుతుంది అనమాట. అలా అడిగేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇవాళ తెరం చెయ్యపార్తదన్న ఈవిడ విషయం ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నావు. ఇది మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతుందా, చేయగలవా. ఉమ్మడయ్య ఊరిల్ పదార్థంగా పెద్దదుం పెరవేండావో. ఇది బాగుంది. మీ ఊళ్ళో ఉన్న పదార్థాలన్నీ పొందే అదృష్టం మా అమ్మాయి పొందుతుందా నాయన. మీ ఊళ్ళో అన్ని చక్కగా ఉంటాయి, మీ ఇంటికి వచ్చిన మా అమ్మాయి మాత్రం ఇలా బాధపడుతూ మీ ఊళ్ళో ఉన్న మిగిలిన వాటిగా ఉన్న అదృష్టం మా అమ్మాయి నోచుకోలేదా. ఆ చెరువులు, ఆ చేపలు, ఆ తుళ్ళింతలు, ఆ ఆనందాలు. అలా మా అమ్మాయి మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మరి తను తుళ్ళింతూ ఆనందపడుతూ అమ్మ వెళ్ళొస్తాను అంటే బెంగ లేకుండా వెళ్ళిరామ్మ అని చెప్పే కూతురులా ఉండద్దు. ఏంటి ఇలా చేసావు మా అమ్మాయి పరిస్థితిని. చూడండి, ఉమ్ముడయ్య ఊరిల్ పదార్థంగల్ పెద్దదుం. మీ ఊళ్ళో ఉన్న పదార్థాలు పొందే ఆనందాన్ని పెరవేండావో. మా అమ్మాయి పొందద్దా అంటే ఇది ఆనందంగా ఉండక్కర్లేదా. ఉమ్మాయి ఆశపట్ట ఇవాళ. ఇంతకీ చేసిన తప్పేంటంటే నాయన నిన్ను కోరుకుంది. ఉమ్మాయి ఆశపట్ట ఇవాళ, నిన్ను కోరుకుంది, అష్ట కష్టాల పాలవుతోంది. ఇంకా ఎవరు దొరకలా. దీన్ని కోపం వచ్చినప్పుడు అలాగే అంటారు, వీడు తప్ప నీకు ఎవరు దొరకలేదే, ఇలాంటి వాడి కోసమా ఇచ్చేస్తున్నావు అంటారు. చూడండి, అలాగా నాయన నిన్ను ఆశపడింది, దాంతో మా అమ్మాయి ఇంత బాధలు పడుతోంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. పదార్థంగా ఈ అమ్మాయి ఆశపట్ట ఇవాళ. ఇలా అందమైనటువంటి రంగనాయకుని యొక్క సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చి రంగనాథుడి ఎందుకు కూతుర్ని కూర్చుండబెట్టి ఏమిటి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు మా అమ్మాయి గురించి అని అడిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాయిమారు అవస్థని ఈ పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అనుగ్రహించారు. కంగులుం పగలుం కంటు ఇల్లరియాళ్ కన్న నీర్ కైగళాల్ ఇరైக்கும் చెంగు చక్కరంగళ్ என்று కై కూపం. ఇక్కడ ఈ పాసురంలో వ్యాఖ్యానంలో ఒక విశేషం ఏం చెప్పారు అంటే, మాట సగం వచ్చి ఆగిపోయి సెకండ్ హాఫ్ యాక్షన్ వస్తోంది అని చెప్పడంటే ఈ పాసురంలో అర్థం. శంగు చక్కరంగళ్ ఎన్నం శంకం చక్రం అని అంతవరకు మాట వచ్చింది. కై కోపం నాయన దండం, ఇది యాక్షన్ లో వచ్చింది అనమాట. అంటే అసక్తత యొక్క తీవ్రతని పదాలలో నమ్మాళ్ళవారు అంత బాగా పాసుల రూపంగా ఇచ్చారు అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. చెంగు చక్కరంగళ్ ఎన్న కై కోపం తామరై కణ్. అగో ఆ కళ్ళు చూడు మాట అంతటా అయిపోయింది. తళరు శైథిల్యం వచ్చేసింది, ఇంకా అనలేక. ఇప్పుడు నిన్నేం చేస్తానో చూడు అనాలనుకుంటుంది అనుకోండి తల్లి, నిన్ను ఇలా ఇంకా మిగిలిన మాట రాదనమాట. అలాంటి స్థితి వచ్చిందిట అమ్మాయికి. తామరై కణ్ ఎన్నే తళరు ఎంగనే ఎదిరిక్కేన్ ఉన్నై విట్టెన్ இருநிலம் கைதுழாயிரெங்கும் செங்கையல் பாய் நேர் திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்தியன் செய்கின்றாய். தேவேசம் கோரநாதம் நதைதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ஜனகமசிரோ யோகி பட்டாரி கோச்சன் கோவிந்தம் கூரநாதேன சகுருகே செந்து சிந்தும் யதீந்திரம் மாலாதிருத்யாமனாரியோ மமருதினே ராம பத்மார்ச்சநாதம் திருவரும் ஆசேன முதல் செடகோ பன்னாதன் செய்யப்பட்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரன் குறிகைப்பிறார் அம்பா மத்ராசர் கோவிந்தம் பிள்ளை வழிமாதவர் பத்மநாபன் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதாச சுதாய குணசாலினே. நம ஸ்ரீ శైలనాథాయ కుంభీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సామనే శ్రీశైలే సదయా పాత్రం ఈ భక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యా
பஞ்சாமாதரம் முனிம் வாழ்வாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாடும் மணவாள மாமனி வன்வாழியவன் மாலம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும் வடிவுரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీకౌకమాన్వయదేవం గోపాలదేశికమహం చరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం దైవమాంపతి శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణాజ విబుధం సంశ్రయేతి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠిని పాఠశాల.